Okay, Amma. This is also one of the important problem. These problems all I am explaining problems all are in your notebooks. Okay, na? You are in book. So what is A is to B given and B is to C given. Find A is to B is to C. So A is to B is third, B is to C is third. A is to B is to C find out ఏమంటాడు. Okay, these are very simple problem. This is the very simple. So you can write like this 5 is to 9. అంటే 5 some gap ఇచ్చి 9 రాసుకోండి ఇక్కడ 5 9. Next B is to C is how much? 4 is to 7. You don't write here is to. Okay na? So now we can find A is to B is to C. So how can we find this A is to B is to C? Simple చూడండమ్మా 5 4 ను మల్టిప్లై చేయాలి 5 into 4. Okay, 20. 5 into 4. Next 4 into 9 cross multiplication చేయాలి 4 into 9 9. into 7. Next 9 into 7. Simple, that's all. So you get the answer ఏంతో 5 is to 4 how much? 20. 20. 36, 63. 4 9s are 36. 9 7s are 63. This is the answer. Okay, but you are in your notes the typical method is there, so you don't follow that method. This is the easy way. Is it easy or not? Easy undama? Yes sir. Easy, sir. Very easy. Chudandi malla okasari once again I explain. 5 4s are 20. Next 4 9s are 36. 9 7s are 63. Bas 20 is to, but you must write the is to symbols. Okay na? 20 is to 3, 36 is to 63. Okay na? I will give some example. You do here. You do now. Yes. Write problem, amma. All of you participants. I will give one question, simple question. You write. Okay sir. A is to B is equal to 2 is to 3. A is to B is equal to 2 is to 3. Yes. B is to C is equal to 5 is to 6. Find A is to B is to C. 10. B is to C. 15. 10 is to 15 is to 18. Huh? 10 is to 15 is to 18. Okay, 10 is to 15 is to 18. 18. Okay, good. Anita na? Sir. 10 is to Anita Telugu medium. Okay. Super amma. This is also one of the most important problem. Anybody did that? No response. Okay, మీకు అర్థమైతే చాలు. If you understand, that's all enough. ఏం లేదమ్మా, ఇది మల్టిప్లై చేయాలి 5 into 4 20, 4 into 9 36, 9 into 7 63. This is the 5 marks question. Okay, I am going to next problem. This is also one of the example in your book. A bag contains 50 paisa coins, 25 paisa coins and 10 paisa coins in the ratio 5 is to 9 is to 4. Among rupees 206. Find the number of coins of each type. Okay? All of you listen. Please listen carefully. ఒక బ్యాగ్ లో 50 పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయి, 25 పైసా కాయిన్స్, 10 పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? 5:9:4 రేషియోలో ఉన్నాయి. రేషియో వేరమ్మా, నెంబర్ వేరు. గుర్తుంచుకోండి, రేషియో వేరు, నెంబర్ వేరు. సపోజ్ మీ దగ్గర 20 రూపీస్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర 30 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 20 రూపీస్, ఐ హ్యావ్ 30 రూపీస్.
What is ratio? 2:3. What is the amount? Actual amount is what? 20 and 30. If 30. you take ratio 20/30, you can cancel with 10. 10 2s are 10 3s are. So you must to understand ratio and number are different. So 5:9:4. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే 5:9:4 అంటే 50 పైసా కాయిన్స్ 5 అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. అదొక రేషియోనే. అది మల్టిపుల్ ఏదైనా కావచ్చు. మనం ఆల్రెడీ మనం సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాం. 2/1 3/4 మనం ఏం రాయొచ్చు? 9/12 అని కూడా రాయొచ్చు. 3/4 అన్న 9/12 అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. సో రేషియో అండ్ నెంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే చూడండి, లెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 50 పైసా, 25 పైసా అండ్ 10 పైసా కాయిన్స్ ఆర్ 5x, 9x, 4x. సో దీనికి మల్టిపుల్ ఒక x అనేది చూస్ చేసుకోవాలమ్మా. సో 5x ఒకటి, 9x, 4x. ఓకేనా? తింటా 5x, 9x, 4x. సో అంటే 50 పైసా కాయిన్స్ 5x ఉన్నాయమ్మా. 25 పైసా కాయిన్స్ 9x ఉన్నాయి. 10 పైసా కాయిన్స్ 4x ఉన్నాయి అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? టోటల్ అమౌంట్ 206 rupees. Here given in rupees, but here 50 paisa, 25 paisa, paisas here. So what we done next step? చూడండి, 250x plus 225x plus 40x is equal to 20600 అంటే 20,600 పైసా. చెప్పండి, ఇట్లా ఎందుకు రాసినా చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు? How can I write this type? Anybody? Hello, response please, students. I think you can't understand. I will explain. Neelavati చెప్తావమ్మా? Neelavati? Into correct. 50 into 5. 50 పైసా కాయిన్స్ 5x ఉన్నాయి, 5x ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, దీని మొత్తం వి కన్వర్టెడ్ టు పైసాస్ ఓన్లీ. హియర్ రూపీస్ 206 గివెన్. గుర్తుంచుకోండి, 1 రూపీకి హౌ మెనీ పైసాస్? 100 పైసాస్. కాబట్టి ఇవన్నీ పైసాలలో ఇచ్చిండు క్వశ్చన్ లో. ఓకేనా? సో 50 పైసా కాయిన్స్ 5x ఉన్నాయి. అప్పుడు టోటల్ ఎన్నైతేమో 50 into 5 250x, 25 into 9 225x, 10 into 4 40x is equal to, ఇప్పుడు 206 పైసలు ఎన్నైతాయమ్మా? ఇంటూ 100 వేసేయాలి. 206 పక్కన 00 పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. 2 పైసా 2 రూపీస్ ఎన్ని పైసలు అవుతాయమ్మా? 2 రూపీస్ is equal to how many paisas? 200 paisa. 200 paisa. 2 rupees is equal to 200 paisa. అదే 206 rupees is equal to 20,600 paisas. ఓకేనా? అలా క్లియర్. సో ఇక్కడ 50 పైసా 5x ఉన్నాయి కాబట్టి 50 into 5 250x, 25 into 9 225, 10 into 4 40x. ఓకే, 250x plus 225x plus 40x is equal to, in your notes there is another method there, but you don't follow that method. That is very difficult to you. అర్థమవుతుందా మీకు? అది బాగా డిఫికల్ట్ అమ్మా. ఇది నేను సింపుల్ మెథడ్ చెప్తున్నా. ఓకే, సో అప్పుడు టోటల్ యాడ్ చేయండి, ఈ ఎక్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే 250 plus 225 ఎంత? 475 plus 40 515x. 515x is equal to 2600. That means 20,600. So what is x? 20,600 by 515. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసినాం అనుకోండి అమ్మా, x is equal to 40 వస్తుంది. క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి. 5 తోటి క్యాన్సిల్ చేయండి ఫస్ట్. ఎనీ డౌట్? If you
any doubt please ask me. How can we get to 40? 40 ఎందుకు వచ్చిందనా? ఏం లేదమ్మా, ఇగో 515 ఉంది కదా, అంటే మా మ్యాథ్స్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా చెప్తామంటే 500 into 4 ఎంత అవుతుంది? 500 into 4, 500 into 40 ఏమవుతుంది? 20,000 అవుతుంది. మళ్ళీ రిమైనింగ్ 15 ఉంది, 15 into 40 600 అవుతుంది. మేము అట్లా మ్యాథ్స్ అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మీరు 5 తోటి క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇగో 5 1 జా, ఇక్కడ 0 పెట్టుకోవాలమ్మా. 5 3 జా, 5 1 జా 0 పెట్టుకొని 5 3 జా, సో 103 వస్తుంది. ఇక్కడ 5 తోటి క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 4 జా, నెక్స్ట్ 5 8 జా, ఇట్లా వస్తుంది అమ్మా. సో అట్లా క్యాన్సిల్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్ట్రా 40 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్, సో ఇప్పుడు మనం 50 పైసా కాయిన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎన్ని ఉంటాయి మరి? ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది కదా మనకు, ఎక్స్ వాల్యూ అన్నోన్ కాబట్టి, ఎక్స్ వాల్యూ 40 కాబట్టి ఇక్కడ నోన్ వాల్యూ కాబట్టి, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ 50 పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని? 5x. సో 5 into 40, దిస్ ఈజ్ ఇంటూ సింబల్ అమ్మా. 5 into 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. 250 పైసా కాయిన్స్ ఉన్నాయమ్మా. నెక్స్ట్ 25 పైసా కాయిన్స్, 25 పైసా కాయిన్స్ ఎన్నమ్మా? 9x. సో 9 into 40, how much? 360. Okay, 9 into 40 360. Next 4x, number of 10 paisa times 4 into 40 is equal to 160. Okay na? చూడమ్మా ఇప్పుడు ఓకే అమ్మా, ఇస్ ఇట్ ఓకే? Okay, sir. ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. చూడండి ఇక్కడ 200 పైసా వచ్చినాయమ్మా 50 పైసా కాయిన్స్. 200 పైసలు, 200 రూపీస్, 200 నెంబర్ ఆఫ్ 50 పైసా కాయిన్స్ 200 వచ్చినాయి. 50 పైసా కాయిన్స్ 200 అయితే అవి ఎన్ని రూపీస్ అయితే అమ్మా? హౌ మెనీ రూపీస్ ఆర్ 200 పైసాస్ 50 పైసాస్? టెల్ ఎనీబడి? 200 ఉన్నాయమ్మా 50 పైసా కాయిన్స్ 200 ఉంటే అవి ఎన్ని రూపీస్ అవుతాయి? హౌ మెనీ రూపీస్? డోంట్ నో. సార్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగండి. 200 పైసాలు ఉన్నాయమ్మా 50 పైసా కాయిన్స్ 200 ఉన్నాయి. 100 రూపీస్ అన్నా 200 50 పైసా కాయిన్స్ అయితే 100 రూపీస్ కావా అమ్మా? అర్థమవుతుందా? అనిత అర్థం అవుతుందా? సినిమాలు అంటది హీరోయిన్. సార్ ఓకేనా? సార్ అర్థం అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ 25 పైసా కాయిన్స్ 360 ఉన్నాయి. చెప్పండి ఇవి ఎన్ని రూపీస్ అయితే? ఎవరు చెప్తారు? 25 పైసా కాయిన్స్ 360 ఉన్నాయి. ఎన్ని రూపీస్ అయితే చెప్పండి? 25 పైసా అంటే 1 రూపీకి ఎన్ని? 425 పైసా కాయిన్స్ ఉంటాయి. మరి 360 కాయిన్స్ ఉంటే ఎన్ని రూపీస్ అయితే చెప్పండి అన్న? యూ డోంట్ టెల్. సార్ 90. ఎస్ 90 రూపీస్ అయితే అమ్మా. ఫస్ట్ 100, తర్వాత 90, 190 టోటల్. 90. చూడండి 160 ఉన్నాయి 10 పైసా కాయిన్స్. అవి ఎన్ని రూపీస్ అవుతాయి? 16 రూపీస్. వెరీ గుడ్. 10 తో డివైడ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే 16 రూపీస్. చూడండి యాడ్ చేయండి మళ్ళీ. ఇక 50 పైసా కాయిన్స్ ఏమో 100 ఉన్నాయేమో 100 రూపీస్. ఇవేమో 90 ఉన్నాయి. 25 పైసా కాయిన్స్ 90 రూపీస్ అయినాయి. సో 100 ప్లస్ 90 190. 206. ఇవి 16 అయినాయి. మొత్తం టోటల్ 206. టోటల్ కి హౌ మచ్ గివెన్? 206. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇట్లా మనం చేసే కరెక్టా కాదంటే ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? ఓకేనా? ఓకే సార్. అనిత రాసుకుంటారమ్మా, ఇది రాసుకుంటారు కదా మీరు? సార్ రాసుకుంటున్నా. ఇదేంటి అంటే మీ బుక్ లో వేరే మెథడ్ ఉందమ్మా, అది ఫాలో, అది అవును సార్. అది వేరే డిఫికల్ట్ ఉంది. ఇది ఈజీగా ఉంది కదా? అవును సార్. Yes. So over, I am going to next problem.
Next problem. This is also one of the problem. Divide rupees 1162 among ABC in the ratio 35:28:20. Simple amma. మంచిగా వినండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 1162 రూపీస్ ని ఏబిసి అనే వ్యక్తులకి 3 పర్సన్స్ అనుకోండి, ఇక్కడ వాళ్ళకి ఈ రేషియోలో వంచాలమ్మా 35:28:20. ఓకేనా? వీ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు 3 persons. ఏబిసి ఆర్ 3 persons. This amount, total amount 1162 in the ratio 35:28:20. సో మీ బుక్ లో వేరే మెథడ్ ఉందమ్మా, నేను వేరే మెథడ్ చెప్తున్నా. ఈజీ సింపుల్ మెథడ్, మీకు ఈజీ అర్థమయ్యే మెథడ్ చెప్తున్నా, చూడండి. బుక్ది ఫాలో కాకండి. లెట్స్ ఏ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35x. ఇక్కడ రేషియోస్ ఇచ్చినేమో, రేషియోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్స్ అని తీసుకోవాలి, 35x. ఓకే, నెక్స్ట్ బి షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28x. సో బి వాల్యూ 28 అన్నట్టు, 28 రేషియో కాబట్టి 28x అని తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సి రేషియో ఏం తీసుకోవాలమ్మా, 20x. క్లియర్? ఏ యొక్క షేర్ అతను 35x, బి షేర్ వాల్యూ 28x, సి షేర్ వాల్యూ 20x తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు అమౌంట్ అమ్మా, అంటే ఏ అనే షేర్ వ్యక్తికి 35x రూపీస్ వస్తాయి, బి అనే వ్యక్తికి 28x రూపీస్ వస్తాయి, సి షేర్ కు 20x రూపీస్ వస్తాయి. సో వీటిని అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి, టోటల్ అమౌంట్ ఎంత, 1162. ఈ 1162 ను ఈ ఏబిసి 3 persons కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వాల్యూ 1162. వాట్ ఈస్ ఏ షేర్, 35x. వాట్ ఈస్ బి షేర్, 28x. వాట్ ఈస్ సి షేర్, 20x. సో 35x ప్లస్ 28x ప్లస్ 20x. ఓకేనా? You don't write 35 plus 28 plus 20, that is ratio. But here 35x, 28x, 20x are the amount. Okay, this is the ratio, these are the amounts. So total amount to 1162. So a plus b plus c value 1162. 35x plus 28x plus 20x. How much? 83x. 83x is equal to 1162. So x is equal to 1162 by 83. దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి, మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు 14 వస్తుంది. If you do this cancel numerator and both the denominators, so you get the answer 14. X value 14. Only x value we got here. So now we find a share. A share how much? 35 into x. 35 into x ఎంత, 490. ఓకే, 35 ని 14 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ బి షేర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, tell anybody. 392. 392. బుక్ యూస్ చెప్తున్నావా, నీ దగ్గర ఉన్న నోట్స్ యూస్ చెప్తున్నావా? ఓకే, 28 into 14 ఏమవుతుందమ్మా, 392. నెక్స్ట్ సి షేర్ ఏమవుతుందమ్మా, 20 into 14. బుక్ యూస్ చెప్పండి తొందరగా. 280. 280. వెరీ గుడ్. 280. Very good. Only we have 10 minutes. I close the session. Only one more example. Okay, all of you understand? Yeah, it's Yes, a very sir. nice explanation. I am also understanding, Anna. Very easy. But I'm very afraid about the maths. Yes. Thank you. Okay, thank you, Anna. I'm going to next problem. All are you wrote? రాసుకున్నారా మా అందరు? Yes, sir. Right. If otherwise, take screen share, Anna. Take screenshot. Screenshot. Okay. Right. Next problem. This is the previous question. Already you sent this question paper to me. This is the previous question paper problem. In first problem మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. అయితే ఇప్పుడు టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే వీలు కాదు, ఎందుకంటే నేను బోర్డు మీద చెప్తేనే ఇవి తొందరగా అయిపోతాయి. ఈ ఆన్లైన్ లో మనం
టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. సో మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మీకున్న నోట్స్ లో. అర్థమవుతుందా? అట్లా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఇఫ్ యూ ఎనీ డౌట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. వెరీ ఈజీ, చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తాయి కానీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, చూడండి. సీట్స్ ఫర్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ బయాలజీ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. అంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, బయాలజీ వాళ్ళ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో రేషియో 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. అంటే ఒక ఇయర్ 5:7:8 ఉన్నాయమ్మా, ఆ రేషియోలో ఉన్నాయి. అంటే 5 సీట్స్ కాదు అక్కడ, 5:7:8 రేషియోలో ఉన్నాయి. అయితే ఒక ఇయర్ లో ఏం చేసిండ్రు, వాడిని ఇంక్రీజ్ చేసారు. 40% మ్యాథ్స్ సీట్స్ ని, 50% ఫిజిక్స్ సీట్స్ ని, 75% బయాలజీ సీట్స్ ని, వాటిని ఇంక్రీజ్ చేసారు. ఆ ఇంక్రీజ్ ఏమడుగుతుండు, ఫైండ్ ది రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్. ఆ సీట్స్ ఏవైతే ఇంక్రీజ్ అయినాయో దాని యొక్క రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. వీ హావ్ టు ఫైండ్ ది రేషియోస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్. ఓకే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, సింపుల్ గా మీకు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ బీజెడ్సీలో ప్రీవియస్ ఇయర్ లో మీకు 40 సీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా. సో బాగా కాంపిటీషన్ అయ్యి దాన్ని మీకు ఏం చేస్తారు, సమ్ సీట్స్ ను పెంచాలనుకోండి, ఒక 10% పెంచుకోండి అని అంటారు. 10% అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, 40 స్టూడెంట్స్ కి 10% ఏమవుతుంది, 4 స్టూడెంట్స్ అవుతారు. సో 4 సీట్స్ ను ఎక్కువ పెంచుతారు అన్నట్టు. సో దాన్ని మనం రేషియోలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సింపుల్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం సేమ్ రేషియో ఇచ్చినప్పుడు మీరు మర్చిపోవద్దు, అన్ని ఎక్సలెన్స్ 5x, 7x, 8x. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ మ్యాథ్స్. ఈ 5x లో ఇప్పుడు ఇవి సీట్స్ అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది 5x, రేషియో ఏమో 5, సీట్స్ ఏమో 5x అవుతుంది. సో ఈ 5x లో ఎంత పెంచుతుండు, ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తుండు, ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్ is equal to 40% of 5x. What we get the answer? 40/100 into 5x amma, not 100 into 5x. 40/100 into 5x. సో ఇక్కడ బై అనేది ఇక్కడ మన కంప్యూటర్ లో వేరే ఉండదు కాబట్టి ఇట్లా రాసినాం మనం, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. నాట్ 100 into 5x, దిస్ ఈస్ ద 40 into 5x/100. 40 into 5x/100. సో దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే 2x వస్తుంది అమ్మ. 2x ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక 0 క్యాన్సిల్ చేయండి, 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2 2s 2 5s, 2 2s 2 5s. సో 5 క్యాన్సిల్. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ x ఉంటుంది, 2x. సో మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని ఇంక్రీజ్ చేసిరమ్మా సీట్స్, 2x ఇంక్రీజ్ చేసిరు. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసిరమ్మా, ఇక్కడ సి క్వశ్చన్ 50%. ఫిజిక్స్ సీట్స్ ఎన్ని, 7x. సో 50% ఇంక్రీజ్ చేసిరమ్మా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 50/100 into 7x. ఇక్కడ మీకు తెలుసు 0 క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా, 0 విల్ కట్ హియర్. సో 5 1s 5 2s, 5 1s 5 2s. సో 7x అనే న్యూమరేటర్ లో ఉంటుంది, 1 into 7x 7x/2, 7x/2. నా ఇక్కడ యూ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ హియర్, నాట్ 100 into 7x అమ్మా, 50 into 7x/100. 50 into మీరు రాసుకున్నది ఇట్లా బై అడ్డంగా రాసుకోండి. ఓకే, యూ రైట్ హారిజాంటల్. 50 into 7x/100 అంటే 50 1s 50 2s. కాబట్టి 1 into 7x 7x/2. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ బయో సైన్స్ లో ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసిరామో, బయాలజీ సబ్జెక్ట్ లో 75% of 8x. అప్పుడు 75/100 into 8x క్యాన్సిల్ చేయండి, 6x వస్తుంది. ఎట్లా, ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ 75 ని 25 తోటి క్యాన్సిల్ చేయండి. 25 3s 25 4s, 25 3s 75, 25 4s 100. సో మళ్ళీ 4 ను 8 ను క్యాన్సిల్ చేయండి, 4 2s 4 1s 4 2s. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, 3 into 2 6x.
సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్ యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏమవుతుంది, రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్, పెంచిన సీట్లు రేషియో ఏమవుతుంది 2x. మ్యాథ్స్ ఇంక్రీజ్డ్ సీట్స్ ఏంటమ్మా 2x. నెక్స్ట్ 7x/2. నెక్స్ట్ 6x. ఓకే, క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్షన్ రాసినా రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వెన్ వి ఫైండ్ ది రేషియో వి డోంట్ రైట్ డినామినేటర్. ఓకేనా, డినామినేటర్ రాయొద్దమ్మా. సో డినామినేటర్ ఇక్కడ ఏముంది, ఓన్లీ 1 ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా, ఓన్లీ 1 రేషియోలో 2 ఉంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే టోటల్ దిస్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 2 దిస్ టోటల్ రేషియోస్. సో వాట్ వి గెట్ ఆన్సర్ 2 2 4x. ఇక్కడ 2 మల్టిప్లై చేస్తాం కదమ్మా, 7x/2 కి 2 మల్టిప్లై చేస్తే 2 2 కట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 2 2 కట్ అయిపోయి 7x వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైమ్ ఇస్ వెరీ లెస్ టైం. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఒక్కటే నిమిషం. 2 6 12. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 4x is to 7x is to 12x. సో ఆల్రెడీ x is cancel on both the 3 ratios. x కామన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 4 is to 7 is to 12. This is the answer. This is the previous question problem, amma. Previous question paper. You see this problem in Telugu medium also. దీన్ని మీరు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అమ్మా, వెరీ ఈజీ. సో ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, భయపడద్దు. యూ డోంట్ ఫియర్ వెన్ యూ సీ ద క్వశ్చన్. You must think the question and understand the question, and then you have to write. So already if you given in the ratios, in the question given ratios, you write this type 5x 7x 8x. That's all. Okay, you more practice in your notebooks. Okay, if you doubt, please ask me. Anybody any doubts, participants? No doubt, huh? All doubts, sir. Anna, only 1 minute. Remaining time is only 1 minute. Okay, Amma? Anybody doubts? No, sir. No, no. Okay, thank you. We will meet tomorrow. Sir. We will meet. All of you understand? Is it okay with my class? Sir. Satisfied? Huh? Sir, thank you, sir. Okay, thank you. Okay, we will meet tomorrow at 5 p.m. That's why I hope Anna, I think you are audio voice వస్తలేదన్న. Okay, we will meet tomorrow at 5 p.m. Yes, sir. I can explain tomorrow work and time and work. పని అనేది ఉంటుంది చూడండి. Sir, doubt. చెప్పమ్మా, టెల్. Ask me, Fatima. Sir, 1 minute. Already time over.